Okay, Lamai. So in the last class, we were discussing, I think about these customer-based, what do you call, digital marketing, neither. Okay. So today we are going to learn about social media marketing, right? We will learn all the practical parts later once we finish the theory sections, right? So social media marketing is, I guess, one of the most famous types of digital marketings out there, right? So there are many companies who thrived with what do you call social media marketing, and today there are companies who are dedicated to give you solutions for social media. Okay, so ඒ වගේ ගොඩක් වටින මේවා ටිකක් තියෙනවා ඉන්වර්ට් ළමයි social media marketing. So social media marketing, in other words, Lamai, it's actually a method of, showing your product to the general public over digital media. Okay. And nowadays, since everyone is using social media, it has become one of the most common, one of the most, what do you call, engaging forms of platforms out there. Okay. Is Nazreen here? Yes, sir, I'm here. Okay. Could you just explain? ஓகே சார். அதாவது சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங், அதாவது சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் செய்யப்படக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம், சந்தைப்படுத்தல் அப்படின்றது சொல்லலாம். இந்த சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து அதிக பிரசித்தமான ஒன்றாக காணப்படுது. பொதுவா எல்லா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸும் வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த ஒரு விடயம் தான் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படுது. சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தி பொருட்களை வந்து ப்ரமோட் பண்றது வந்து சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஓகே சார். So, when talking about social media, Lamai, we have to understand where to begin. There are hundreds and hundreds of websites actually available for social media. Okay, so there's Pinterest, Google, YouTube, Google Plus actually, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram. So there are tons and tons of applications which you can use to actually, what do you call, create content, share content, and participate in this social networking. අපිට සමාජ මාධ්‍යයේ හැසිරෙනකොට ළමයි අපිට එක එක මිනිස්සුන් වෙන කොහොමද හම්බෙන්නේ. So එයාලව එක එක වර්ගයේ කට්ටිය අපිට categorize කරගන්න පුළුවන්. Right, දැන් බලන්න when you're using social media properly. ඔයා හරියට social media පාවිච්චි කරොත් see Facebook එකේ වට communities තියෙනවා ළමයි. joke communities තියෙනවා, but in a way අපි හිතමුකෝ ඔයා බස් වලට stickers මේවා කරනවා කියලා. Right? එතකොට ඔයා බලන්න බස් වලටම කැමති කට්ටිය ඉන්න group තියෙනවා නේද? There are groups which are dedicated to buses. බස් පිස්සෝ කියලා කියන්නේ. So එයාලගේ group එකකට ඔයා advertisement එකක් වගේ දැම්මා නම් obviously these people will work. At least you will get 1 or 2 customers minimum. Right? Google Plus lamai is actually a service given by Google. Okay? Right? Google එකෙන්ම දීලා තියෙන service එකක්. But it is actually what do you call, it's not much used. ඒක ලොකුවට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ මම දන්න හැටියට, right? But it was a service that was used for a while. කාලෙකදී පාවිච්චි කරා Google Plus. It's like the old Facebook one. Okay? බලමු තියෙනවද? Google Plus I also didn't see recently. I had an account. It's a social media by Google. Okay, it's there. Okay.
many Sri Lankans like us, we don't use it, I guess, but many professionals I have seen they use Google Plus. Okay. So these are actually the, what do you call, applications that you have in Google, in what do you call social media, right? Yeah. Yes, Nazreen. ஓகே சார். இப்ப நாங்க வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாஸ் அப்படின்னு பார்க்குற நேரம், பல வகையான சோஷியல் மீடியாஸ் காணக்கூடியதா இருக்குது. இல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, Facebook, Pinterest, Google+, YouTube, LinkedIn, Twitter, அ அப்படி நிறைய சோஷியல் மீடியாஸ் வந்து உங்களால காணக்கூடியதாக காணப்படும். அது Google+, அதாவது Google+ வந்து இப்ப வந்து அதிகம் வந்து ஒரு சிலர் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படுது. இது மாதிரியான பலவிதமான சோஷியல் மீடியாஸ் வந்து எங்களுக்கு காணக்கூடியதா காணப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நாங்க வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவ எடுக்கிற நேரம், இந்த சோஷியல் மீடியால எங்களுக்கு பல வகைப்பட்ட மக்கள சந்திக்கலாம். மக்கள எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா, பீப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பீப்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குற நேரம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அடிப்படையில பல வகைப்படுத்தலாம். அந்த அடிப்படையில எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, எங்களுக்கு எங்களோட பொருட்களையோ, சேவைகளோ ப்ரமோட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம். இப்ப உதாரணமா நீங்க Facebook எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா, Facebookல நிறைய கம்யூனிட்டி காணப்படும். இப்ப ஜோக்குக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி காணப்படும். சிலவங்க வந்து டெலிடிராமாஸ்க்கு வந்து கம்யூனிட்டி காணப்படும். இப்படி நிறைய விஷயங்களுக்கு கம்யூனிட்டி காணப்படக்கூடியதா காணப்படும். அப்ப அது ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியும் வந்து ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட் அடிப்படையில உருவாக்கப்பட்டதா காணப்படும். அப்ப நாங்க ஏதாவது ஒரு பொருட்கள வந்து நாங்க ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு ஏத்த ஒரு கம்யூனிட்டில வந்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப பஸ்க்கு தேவையான ஒரு ஸ்டிக்கர்ஸ் நீங்க அடிக்கிறதா இருந்தா, இந்த பஸ் அது மாதிரி விஷயங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டக்கூடியவங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டில காணப்படுவாங்க. உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்? அது மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டில வந்து அத ஷேர் பண்றதன் மூலமா, உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்? உங்களோட பொருட்கள வந்து ஒரு 2, 3 பேத்துக்கு சரி விற்கக்கூடியதாக காணப்படும். ஓகே சார். Okay. So I don't know if you guys know much about Pinterest, right? But Pinterest is a very good website which will help you in your lifestyle. Okay. So this is technically a collection of images and videos, and they will put it in different boards. So you can upload images, videos by yourself, or what they usually do is they will collect everything from different websites, and then they will actually pin it. Okay. So that's why we call it Pinterest. So here, after a certain period of time, Lamai, let's say you were pinning photos for interior decorating, and you will actually get similar results and very good results, better than Google, on those specific searches. So if you are searching food now, you will get some really good food related content. If you're searching interior decoration, you will get some really good interior decoration content. Okay. If you search gardening, if you pin gardening photos, you will get really good gardening photo recommendations. So Pinterest is a site which helps you to actually gather images, videos on a specific topic, and it's really good, right? So ඔයා තෝරගන්න ඔයා fashion පැත්තට බරයි නම් ඔයාගේ මොන හරි ඇඳුම් style එකක් තියෙනවා නම්, if you save several photos of that style, ඔයා කැමති නම් Converse shoes දාලා, right, white shirt, denim දාලා ඒ style එකේ images දෙක තුනක් serve කරාම Pinterest will actually identify that pattern, and it will actually show you some really good designs later, right? So recommendations ඒගොල්ලෝ දෙනවා. So that's a really good website. It's mainly what Lamai for images and videos, right? Yes, Raj. ஓகே சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, Pinterest அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. Pinterest அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வலைத்தளத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா, இது வந்து நிறைய வந்து இப்ப ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் இதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி, மக்களுக்கு தேவையான விதத்துல வழங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக ஒரு வலைத்தளமாக காணப்படுது. இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேஷனுக்கு வந்து தேவையான படங்கள் வேணும் அப்படின்னா, நீங்க Googleல சர்ச் பண்றதை விட Pinterestல சர்ச் பண்றதன் மூலம் மிகவும் பொருத்தமான உங்களுக்கு கன்டென்ட்ட வந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும். அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஃபுட்ட பத்தி ஏதாவது உணவுகள பத்தி சர்ச் பண்றீங்களா? இந்தா. இல்லாட்டி வந்து கார்டனிங்க பத்தி சர்ச் பண்ணீங்களா? இந்தா. இல்லாட்டி நீங்க வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தேவை அப்படி நீங்க அத பத்தி சர்ச் பண்ணீங்களா? சொன்னா, அதுல சர்ச் பண்ற நேரம் உங்களுக்கு அதுக்கு பொருத்தமான நல்ல வீடியோஸ், அதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ், தேவையான கன்டென்ட்ஸ் வழங்கக்கூடியதாக இந்த Pinterest அப்படி காணப்படுது. இந்த Pinterest என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா, பல வலைத்தளங்கள்ல மற்ற வலைத்தளங்கள்ல காணப்படக்கூடிய
இந்த போட்டோஸ் அதே மாதிரி வந்து வீடியோஸ் இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு வகைக்கு அதாவது ஒவ்வொரு வகைக்கும் தேவையானது வழங்கக்கூடியதா இருக்கும். நாங்க எதை பத்தி சர்ச் பண்றோமோ அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வீடியோஸையும் போட்டோஸையும் வந்து ஏனைய வலைத்தளங்கள்ல இருந்து எடுத்து எங்களுக்கு என்ன செய்யும் வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும். ஓகே. Sir, you are muted. Sir? When I actually save this, I make a save karama in Pinterest. Look, it gives me recommendations. And all these recommendations are very similar to the initial image that I took. Let's say smart casual. Just click this. Formal dress. See, it quickly changes to that smart casual design. Okay. And it will always keep that design in check. This is a really good platform for you to generate ideas, right? If you want to initiate something, if you want to, have an idea, this is good, right? You can create your own boards, right? There are designs. So here I am actually sharing this with my family also, right? So magevat, yala gevat, comics right here. So you have for fitness, okay. So everything looks nice. Okay, even artwork and stuff, right? So even for game development, previous batches I was having, and at about PNG majors, right? So the proper way to wear the mustache, the shoes, the trousers, all those things, right? So very nice website. Okay, good area to promote your fashion or a lifestyle based product or service. Okay, so that's Pinterest. Next one, Google Plus. So Google Plus allows businesses to connect with fans, communities, and also work with Google search engines. Okay, so Google Plus, we don't use it much, right? But we do use it, right? I used to use it for a while with my colleagues when I was actually working in this software engineering firm. Okay. Right. Good morning. And then what happened was we used it mainly for professional purposes, but it is a social media. Okay. I can show you, but I haven't used it much, right? So I have no idea whether how it looks or how it works now. Okay. I just see images. I don't want, because I don't want to use Google Plus. So it's very similar to old days social media, right? Social media what do you call Google Plus. So even the design and all, they didn't change much. So it's very simple. It has just people, communities, and collections. That's it. There hashtags connection in a team. But Google Plus is not that famous, right? People are not using it that much. But at the end of the day, it is still a social media platform where some of the people stay. So strategy use you can obviously use Google Plus also to actually attract some communities. Okay. Yes. Yes, Nazru. Okay, sir. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வலைத்தளம். கூகுள் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சமூக வலைத்தளமா காணப்படுது. இது தற்போது வந்து அதிகம் பாவனையில இல்ல, அதாவது அதிகம் பிரசித்தமானது ஒன்று அல்ல.
ஆனாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த Google Plusல வந்து தொழில் ரீதியான ஏதாவது ஒண்ணு ஷேர் பண்றதுக்காக நெறைய பேர் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, பழைய Facebook, பழைய சோசியல் மீடியா அது போன்ற அமைப்புல காணப்படும். இது பார்த்தீங்கன்னா, இதுல லோகோஸ் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு இதுலயும் வந்து என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, ஏதாவது பொருட்களையோ, சேவைகளையோ ப்ரமோட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம். இதுல உள்ளடக்கக்கூடிய உள்ளடக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, பீப்பிள்ஸ் கம்யூனிட்டி கலெக்ஷன். அதாவது இதுல சைன் அப் பண்ணப்பட்டுள்ள பீப்பிள்ஸ் காணப்படுவாங்க. அல்ல சில கம்யூனிட்டீஸ் காணப்படும். சில கலெக்ஷன்ஸ் காணப்படக்கூடியதாக காணப்படும். இதுவும் ஒரு சோசியல் மீடியாவாக காணப்படுது. ஓகே. I mean, we don't use it much, right? Taking like a question. Okay, next one is very famous, YouTube. So YouTube is a video sharing website where you can create a channel with your Gmail account. So YouTube is also under the direct control of Google. So YouTube allows you to edit videos, right? Allows you to, join videos, right? And share them in websites, okay? Like literally you can actually create a promotion based video here, and then you can even advertise some of your videos on YouTube on other videos on top of other videos. So that's why YouTube became famous, right? So it's a nice platform for advertisements. වලට ගොඩාක් වටින platform එකක් තමයි මොකක්ද මේ YouTube කියන්නේ. Okay, so mainly it's for sharing videos, but it's really good platform to actually show a concept, to show an idea, all those things. Okay, yes, Nasri. ஓகே சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப். யூடியூப் அப்படின்றது இது மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு சோசியல் மீடியா வலைத்தளமா காணப்படுது. இதுல பார்த்தீங்கன்னா, இது கூகுள்ட நேரடியான கண்காணிப்பு கீழ இயங்கக்கூடிய ஒரு வலைத்தளம் தான் இந்த யூடியூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த யூடியூப்ல உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்டா, வீடியோஸ் எடிட் பண்ணி போடலாம். உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி என்ன செய்யலாம், வீடியோஸ் எடிட் பண்ணி போடலாம். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, வீடியோ ஷேர் பண்றதுக்கான ஒரு தளமாக இந்த யூடியூப் காணப்பட்டாலும் கூட, இது வந்து அதிக பிரசித்தம் பெற்றது, அதிகமா பயன்பாட்டுக்குள்ளது வந்து அட்வர்டைஸ்மென்ட் ஷேர் பண்றதுக்கு. அதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட்ட வந்து ஷேர் பண்ணணும். உங்களோட பொருளையோ, சேவையோ அட்வர்டைஸ்மென்ட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த யூடியூப் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மா காணப்படுது. ஓகே சார். Next on LinkedIn, Lame. So this is awesome, right? So I actually use LinkedIn personally, right? LinkedIn is a social media platform, right? That is for professionals, right? කියන්නේ professionals ලට තමයි මේක ගොඩක් තියෙන්නේ, right? People who are actually what? Professional, managers, even students. මේකේ ගොඩාක් කට්ටිය දෙන්නේ professionally මොනවා හරි ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල්. මේ බලන්න. Your job is important. Health is more important. Okay? Right? So they give some really good, valuable insights for marketing. They give some really valuable insights for what do you call marketing, even academics, right? Some things like this they will show. These are valuable stuff. Okay. Some seminars, most of them are free, right? So they give some really good what do you call insights, right? So LinkedIn is a professionals networking platform, right? Where there are organizations and professionals. You can connect with professionals, other professionals. You can connect with organizations and other organizations. So it's a really big deal, right? So here you can share articles, documents, photos, courses, updates, all those things, right? You can create leads. You can actually promote job opportunities, vacancies, right? You can connect with other professionals, other managers, and most of the people in LinkedIn are extremely respectful. So if you ask them a question, they will definitely give you a very professional answer. That is what this network has created. Okay, LinkedIn කියන environment එකේ vibe එක තමයි හදලා තියෙන්නේ. If you just randomly, even if you talk with someone, they will give you their professional opinion, right? ඒ industry එකේ professional කෙනෙක් වාට උත්තරයක් දෙන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට තමයි දෙන්නේ. Okay, yes, Najma.
ஓகே சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, LinkedIn அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வலைத்தளம், வெப்சைட் பார்க்க போறோம்னாங்க. இந்த LinkedIn அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வலைத்தளம் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்னு சொன்னா, நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸால பயன்படுத்தப்படக்கூடியதா இருக்குது. அத ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து தொழில் சார்பானவர்கள். தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள பகிரக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த ஒரு தளமா வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மா வந்து இது LinkedIn அப்படின்றது காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. அது இல்லாம வந்து உங்களுக்கு அகாடமிக் பர்ப்பஸஸ் அதாவது கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள ஷேர் பண்றதுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். அப்ப இதுல வந்து அதிகமா காணப்படக்கூடியவங்க வந்து நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதே மாரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து அதிகமா இதுல வந்து காணப்படுறாங்க. அதே நேரம் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வலைத்தளம் மூலமா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம். உங்களோட கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்கள், அகாடமிக் சம்பந்தமான விஷயங்கள ஷேர் பண்ணலாம். ஃப்ரீ செமினார்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம். இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதன் மூலமா செய்யக்கூடியதா காணப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு LinkedIn பயன்படுத்தி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்து இன்னொரு ப்ரொஃபஷனலோட வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். ஒரு தொழில் சம்பந்தப்பட்டவர், இன்னொரு தொழில் சம்பந்தப்பட்டவரோட வந்து இலகுவான முறையில வந்து தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதா காணப்படும். அதே மாதிரி ஒரு நிறுவனம், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மா காணப்படுது. இது உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னா, நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ், நிறைய ஃபோட்டோஸ், தொழில்கள், வேக்கன்ஸீஸ் அதே மாதிரி கோர்ஸ் ஏதாவது வழங்குறீங்கன்னு சொன்னா, கோர்ஸஸ் சம்மந்தப்பட்ட விடயங்கள். இப்படி எல்லா விதமான விடயங்களையும் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னா, ஷேர் பண்ணலாம். அதே நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இதுல நீங்க ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கிறீங்க. ஏதாவது ஒருத்தர வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க கேள்வி கேட்கிறீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு தரப்படக்கூடிய அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரீதியானதா இருக்கும். அதாவது சாதாரணமா சாட் பண்ற மாதிரி இல்லாம, நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கிறீங்க, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு கேட்கிறீங்கன்னு சொன்னா, அதுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் வேல. அதாவது ஒரு அதுக்குரிய ப்ரொஃபஷனல் வேல வந்து உங்களுக்கு அதுக்குரிய பதில் வந்து கேட்கக்கூடியதா காணப்படும். ஓகே சார். Okay, right. So that's LinkedIn. So there are other platforms, Lamai, right? So there are blogging platforms, podcast applications, right? So if you want to write articles, you can write in a blog. If you want to show video based something like podcast, something based on videos, you can actually use other applications, right? Anit applications, so at a pavichi karanna puluwan. Okay. So usually my blog applications, like newspaper websites, okay, news articles, those can be considered like blogs, right? Nowadays, right? There is a Sri Lankan one, not another mother. These fellows mainly write articles and stuff, right? They go articles are right? That's a website. No, I forgot the name. Okay, anyhow. That you Yamu or something, I guess. Yeah, yamu.tel. Right, so this is a blog. I made in a blog. Okay, so these fellows literally put blogging articles, right? And all at pay now the advertisements website CXM, TripAdvisor. Okay, that. But these fellows literally just write articles. Main thing to do is writing articles. So articles ලියලා ඒගොල්ලෝ ඒක නිකන් info විදිහට දාලා, right? But people come and read these මේවා බලනවානේ. බැලුවට පස්සේ what they do? Because of that fame, they try to put advertisements here. So යාලට මොන හරි product එකක්, right? Promote කරන්න එහෙම පුළුවන් very, detail
through these blogging websites. So මේවට තමයි අපි blog එකක් කියලා කියන්නේ. Okay. Other ones are like, podcast, කාත් එක්ක හරි conversation එකක් යනවා. Okay. So there are many platforms like that. Yes, Master. ஓகே சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, அடுத்த வலைத்தளங்கள் அப்படின்ற நேரம் வந்து ப்ளாக்ஸையும் அதே மாதிரி பாட்காஸ்ட்டையும் எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதுல வந்து ப்ளாக்ஸ் அப்படின்ற நேரம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது ப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு இடமா காணப்பட்டது வந்து இது ப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி ஆரம்பத்துல வந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, நிறைய விடயங்கள் வந்து எழுத்து மூலமா வழங்கப்படும். அதே மாதிரி இப்ப வந்து ப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எழுத்து வடிவில் ஆர்டிகல்ஸ் வடிவில் அதுக்கு பிக்சர்ஸும் எட் பண்ணி ஆர்டிகல்ஸ் வடிவில் வழங்கக்கூடிய விடயங்கள் வந்து ப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ஃபேமஸான பிளாகர் அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னா யம்மு அப்படின்னு சொல்லலாம். யம்மு.lk நீங்க போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவட நிறைய பிளாக்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா காணப்படும். அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலை வந்து போடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு ஹெட்டிங் கீழே அவங்க போன பிளேஸை பத்தியோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஃபுட்டை பத்தியோ என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஆர்டிகல்ஸை வந்து பிக்சர்ஸோட போடுவாங்க. அப்ப மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, அதை இன்ட்ரெஸ்டா பார்ப்பாங்க தானே, அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டா ரீட் பண்ணுவாங்க, பார்ப்பாங்க. அந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த பிளாகிங் இதனூடாக நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்களும் வழங்கப்படும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சிலவங்க வந்து அவனோட பொருட்களையோ சேவையோ ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொன்னா இது மாதிரி வந்து பிளாக்ஸ் மூலமா என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வழங்கலாம். அந்த நேரத்துல வந்து இது ஆர்டிக்கலை வாசிக்கிற நேரம் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வந்து பார்க்கக்கூடியதாக காணப்படும். அதே நேரம் வந்து இது மாதிரியான இவங்க வந்து இது மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் மூலமா மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா சில உணவு சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அதை பார்க்கறதன் மூலமா மக்கள் வந்து அதை வாங்கக்கூடிய நிலைமை வந்து காணப்படும். அப்ப வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்டல் வந்து வழங்குறதுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு தளமா இந்த பிளாக்ஸ் அப்படின்றது காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா போட்காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வீடியோ வடிவில் வழங்கக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் வந்து இந்த போட்காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த போட்காஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட போட்காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு நபருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு கன்வர்சேஷன், ஒரு உரையாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏதாவது ஒரு தலைப்புக்கு கீழே நடக்கக்கூடிய ஒரு கன்வர்சேஷன் வந்து போட்காஸ்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. ஓகே சார். මේව තමයි පොඩ්කාස්ට් කියන්නේ. ඉතින් ඔය කතා කරනවා, මයික් එක දාලා කාත් එක්ක හරි they can talk with someone. That is technically what podcast means, right? One of the most famous podcasts in the world is actually this one. This Joe Rogan's podcast, right? So in the modern community, this Joe Rogan's podcast has become what? Like a really good what do you call podcast? It's funny. There are some good people coming, very rich people, right? So we got him kata kala conversation and face-to-face conversation. Like that's a podcast, right? Right. So when you're using social media, Lamai, the first thing you have to understand is if you are going to market or do something, okay, the first thing you're supposed to do is something called a strategy. You have to figure out a strategy. Without a strategy, you cannot actually do a social media campaign. So if you want to market or promote a service or a product, right, you must have a strategy in place, a proper strategy. Okay. So you have to understand what you are trying to accomplish when you are working with a social media platform, Lamai. What is your goal, right? What's the action, right? Mukadda me goal liking win, right? What are my goals? So for any brand using social media pavichi karana onima brand ekakata, for what type of brand, any type of brand you use, okay, social media is going to give you like an opportunity to develop your brand, right, or give more awareness to your brand. So these are the goals we need. Okay, so if you want to promote a product or a business on social media, your initial goal is going to be first on brand management, how you are going to manage your brand.
Second one, your responses. Whether people are coming to my website, whether people are purchasing my product, okay? And most importantly, are we generating a lot of leads? Api leads generate karanada kiyala balanna. Next one, maintaining a market presence, right? Whether, you know, we have penetrated the market. So let's take our campus, Wellington College, we'll take our college, right? So we have to do a very large number of, high number of, what do you call, marketing campaigns on social media, so that we can actually enter this crowded market. There are hundreds and hundreds of colleges, Nilamai, but we have to do something extensively so that we can actually break that market barrier and then come into this community. So the easiest way to do that is actually using social media. So we have to understand how to develop our brand, right? Generate traffic to our website, right? Get more leads, right? Maintain our market presence, always be active and say that we are here. Creating awareness about the course, right? මොනවා හරි දෙයක් අපි කරනවා නම්, event එකක් කරනවා නම්, අපි කොහෙට හරි ගියා නම්, right? So we have to actually create awareness about that, and then we have to promote what lamai other events that we are having. So අපිට awarding ceremony එකක් තියෙනවා නම්, we will first promote it. We will tell them on අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ, we are here, right? අපි ඇවිල්ලා හම්බෙන්න ඔකේද KCC එකේ, right? Come and meet us. So ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. Okay, so those are goals. And then actions means lamai, what are the things that we are supposed to do to achieve this goal? So brand management එක develop කරන්න මොකක්ද මම කරන්න ඕන? So I have to do some charity work, right? Huge promotion. So මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් මම කරන්න ඕන. Okay, next one, I have to do some sort of, you know, මගේ website එකට traffic ගන්න ඕන නම් මොනවද කරන්න ඕන? So I have to give them like an offer. Website එකෙන් join වුණොත් ඔයාලට මෙන්න මේ ගානේ offer එකක් එනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? Purchase කරන්න ඕනේ නම් I have to lead them to the website. Leads ගන්න ඕන නම් here you can join our raffle group. ඔයාගේ නමයි විස්තර ටික දෙන්න. අපි ඔයා දින්නොත් ඔයාට මොන හරි දෙන්නම් කියලා අපිට එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. Okay? See, those are the actions. Yes, Nazreen. ஓகே சார். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளையோ, சேவையோ இந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்தி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நாங்க முதலா செய்ய வேண்டியது வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன காண வேணும். அதாவது யுக்தி என்ன? நாங்க வந்து ஒரு சோசியல் மீடியால எங்களோட பொருளையோ, சேவையோ பயன்படுத்துறதுக்கு, நாங்க வந்து ப்ரமோட் பண்றதுக்கு என்ன யுக்திய கையாளலாம் அப்படின்றத வந்து நாங்க முதலாவது இனம் காண வேணும். அதுக்கு நாங்க என்ன செய்ய வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, நாங்க வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிய அதாவது யுக்திய வந்து முதலாவது இனம் காண்றதுக்கு முதல்ல நாங்க சில விஷயங்களுக்கான விடையை வந்து தேட வேணும். முதலாவது வந்து வாட் இஸ் யுவர் கோல்? உங்களோட கோல் என்ன? நீங்க வந்து இந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்தி நீங்க வந்து உங்களோட பொருளையோ சேவையோ ப்ரமோட் பண்றதுக்கு அந்த யுக்தியை கையாளுறதுக்கு முதல் நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, உங்களோட கோல் என்ன? உங்களோட குறிக்கோள் என்ன? நீங்க அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஆக்ஷனை வந்து கையாள போறீங்க? இப்படியான விஷயங்களை நீங்க என்ன செய்யணும்? முதலாவது பார்க்க வேணும். இல்ல கோல் அப்படின்னு வார நேரம், குறிக்கோள் அப்படின்னு இலக்கு அப்படின்னு வார நேரம், முதலாவது ஒரு இலக்காய்க்க வேண்டியது நீங்க சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துறதுக்கான ஒரு முதலாவது இலக்காய்க்க வேண்டியது என்னன்னு ஒரு பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது உங்களோட பிராண்டை வந்து மக்களுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துறது, உங்களோட பிராண்டை வந்து மக்கள் மத்தியில பிரசித்தி பெற செய்ய வச்சிருது. இது வந்து பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது பிராண்டை முகாமைத்துவப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கோலாக அமையும். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெஸ்பான்சஸ், அதாவது உங்களோட பொறுப்புகள் அப்படின்னு வர நேரம் நிறைய உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வெப்சைட் டிராஃபிக் அப்படின்னு எடுக்கிற நேரம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ வெலிங்டன் காலேஜ் எடுத்துக்கொருவோம். இது வந்து கல்வி அகாடமிக் விடயங்களை வழங்கக்கூடிய ஒரு சைட்டா ஒரு நிறுவனமா காணப்படுது. அப்படிக்கத்தக்கன உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கால நிறைய இன்ஸ்டியூட் காணப்படுது. இது மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூட் காணப்படுது. அந்த இன்ஸ்டியூட்டுகள் மத்தியில வந்து வெலிங்டன்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னுரிமை கொடுக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப அது நிறைய ஒரு போட்டித்தன்மை காணப்படுறது வந்து வெப்சைட் டிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப இந்த வெப்சைட் டிராஃபிக் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட நேமோ ஏதோ அட்ரஸோ பெற்றுக்கொள்றது லீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது மாதிரியான விஷயங்களை எப்படி பெற்றுக்கொள்றது, இந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்தி எப்படி பெற்றுக்கொள்றது அப்படின்றது வந்து ரெஸ்பான்சஸ் அப்படின்றதுக்குள்ள வரக்கூடியதா இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா
மெயின்டெனிங் மார்க்கெட் பிரசன்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப உதாரணமா நாங்க வெலிங்டன் எடுத்துக்கோனீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப வெலிங்டன் வெப்சைட் காணப்படுது அப்படின்னு சொன்னா, தொடர்ச்சியா அத என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, அத வந்து சந்தைப்படுத்தல் விடயங்கள வந்து கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்க வேணும். அதாவது நாங்க அடிக்கடி புதிய புதிய விடயங்கள அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்க வேணும். அது மாதிரி அத மெயின்டெயின் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேணும். அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் அபௌட் அ கோர்ஸ். இப்ப வந்து நாங்க என்ன செய்யணும், மக்கள் மத்தியில வந்து நாங்க செய்யக்கூடிய விடயங்கள வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்படுத்த வேணும். இப்ப உதாரணமா புதிய ஒரு கோர்ஸ் ஒண்ண வந்து நாங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, மக்கள் மத்தியில என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, அத பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்படுத்தலாம். நீங்க என்ன செய்யலாம் வந்து ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு வழிமுறை இந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்தி உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, மக்கள் மத்தியில நாங்க வந்து இப்படி ஒரு கோர்ஸ் வந்து செய்ய போறோம் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்படுத்துறது வந்து ஒரு ஏற்படுத்தலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரமோட்டிங் ஈவென்ட்ஸ். இப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஈவென்ட்ஸ் இப்ப நீங்க செய்யக்கூடிய ஈவென்ட்ஸ வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, இந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்தி உங்களுக்கு ப்ரமோட் பண்ணக்கூடியதாக காணப்படும். உதாரணமா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவார்ட்ஸ் செரமனி ஒன்று வைக்கிறதா இருந்தா, உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, இந்த சோசியல் மீடியால மூலம் உங்களுக்கு குடுக்கலாம். நாங்க இந்த தேதியில வந்து அவார்ட் செரமனி வச்சுறோம். கேசிசில வச்சுறோம். நீங்க கேசிசிக்கு வரதன் மூலமா எங்கள சந்திக்கலாம். இப்படியான விஷயங்கள என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, உங்களுக்கு ப்ரமோட் பண்ணலாம். அப்ப நீங்க இந்த சோசியல் மீடியாவ பயன்படுத்தி, நீங்க வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்ற கோல் காணப்படும். அந்த கோல்ல வந்து என்னன்னு சொன்னா, முக்கியமா வந்து உங்களோட பிராண்ட் மேனேஜ்மென்ட். அதாவது உங்களோட பிராண்ட வந்து மக்கள் மத்தியில பிரசித்தம் பெற வச்சுறது, அதுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸஸ் உங்களுக்கு வெப்சைட் டிராஃபிக்க மீறி நிறைய லீட்ஸ பெற்றுக்கொள்வது, பர்ச்சேஸ் பெற்றுக்கொள்றது அது மாதிரியான விடயங்கள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களோட வந்து உங்களோட மார்க்கெட் பிரசன்ஸ வந்து எப்பவும் மெயின்டெயின் பண்றது உங்களோட ஒரு கோலா காணப்படும். அதே மாதிரி உங்களோட கோர்ஸ பத்தி மக்கள் மத்தியில வந்து ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது ஒரு கோலா காணப்படும். அதே மாரி ஈவென்ட்ஸ ப்ரமோட் பண்றது ஒரு கோலா காணப்படும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, எக்ஷன். இப்ப கோல் ஒரு பக்கம் மீக்க, எக்ஷன் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கோல அடையறதுக்கான வழிமுறைகள். நீங்க கோல் அடையறதுக்கெல்லாம் என்ன செய்றீங்களோ, அது வந்து எக்ஷன் அப்படின்றதுக்குள்ள வரக்கூடியதா இருக்கும். இப்ப உதாரணமா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்து உங்களோட பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ட வந்து கொடுக்க வேணும் அப்படின்னு அதாவது மக்கள் மத்தியில உங்களோட பிராண்ட வந்து பாப்புலர் பண்ண வேணும், பிரசித்தப்படுத்த வேணும் அப்படின்னு அப்படி செய்யணும்னு சொன்னா, நீங்க அதுக்கு என்ன எக்ஷன கையாள்றீங்க? என்ன நடைமுறைய கையாள்றீங்க? அப்படின்றத வந்து எக்ஷன்றதுக்கு வரக்கூடியதா காணப்படும். இப்ப எக்ஸாம்பிளா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களோட பிராண்ட் நீங்க வந்து மக்கள் மத்தியில சொல்றதுக்காக உங்களுக்கு என்ன சேரிட்டி ஒர்க் ஏதாவது செய்யலாம். ஏதாவது டொனேட் பண்ணக்கூடிய மாரி சேரிட்டி ஒர்க் ஒண்ணு செய்யலாம். அதன் மூலமா என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, உங்களோட பிராண்ட வந்து மக்கள் மத்தியில பிரசித்தம் பெற செய்யலாம். அது வந்து ஒரு ஆக்ஷனாக காணப்படுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, வந்து இப்ப நீங்க லீட்ஸ பெற்றுக்கொள்ளணும். இப்ப ஸ்டூடண்ட்ஸ் லீட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்குரிய ஆக்ஷன் என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சொல்லலாம். நீங்க வந்து உங்களோட நேம் அல்லது வந்து இமெயில் அட்ரஸ் தாரதன் மூலமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அப்படி வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, இது மாதிரியான தகவல்கள் மூலமா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்ஷன வந்து கையாளலாம். ஓகே சார். Right. වෙලා තියෙනවද තියෙනවානේ. Right. Okay, so we will do this practically in the next class, Lamai. So, but first understand, okay? There are some practices you must use when you're actually using social media management tools. Okay. First of all, you must definitely have a calendar. Okay, a social media calendar that should be there. Okay. You must schedule posts. Posts හැම වෙලේම දාන්නත් ඕනේ. Okay. So you can use Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, whatever. Okay. Only that use kind of, you can even use Google Sheet as your social media management platform. Or there are websites and applications like Hootsuite. So ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. Okay. So you must always have a calendar. මේ calendar එකේ ඔයා දාන්න ඕනි මොනවද මම අද දාන්නේ. මොනවද මං හෙට දාන්නේ. And the most important factor to understand is it's actually what lamai? The consistency. Okay. Usually, if you want to promote your website on the internet, on social media platforms, at least, okay, you have to post around 3 or 10 times per week. සතියකට 3 සැරයක් හරි 10 සැරයක් හරි post එකක් දාන්නම ඕන. 10 is a good amount for a week. Okay, that's on Facebook. Right, next on Twitter, at least 5 times a day. Now we can do this practically, Lama, because I have a page where I need to promote. Okay, my personal page, and we will use that page to actually do our promotions. Right, next on Twitter, at least 5 times a day you have to what, Lama? Share in Twitter. LinkedIn 2 to 5 times per day you have to share. Google Plus 3 to 10 times per week.
So average dilemma, you have to post around 10 times per week. Okay. මොනාහරි social media platform එක සතියකට 10ක් 5ක් 10ක් අතර post දාන්න ඕනි so that you can be relevant in this social media. That's the first thing. So when we are starting the practical sessions, we will do this and see. So I have my page, right? A page එකේ කිසිම what do you call activeness එකක් නැහැ, right? So through the next 1 month or 4 weeks, අපි fully active වෙලා බලනවා whether it actually gives us a difference කියලා. මොන හරි change එකක් තියෙනවද කියලා අපි බලමු. Okay? So averagely 5 to 10 times a week, හැම social media app එකකම post කරන්න ඕනේ. That's the first thing you should do. Yes, Naz. ஓகே சார். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப இந்த சோசியல் மீடியால வந்து நீங்க உங்களோட பொருளையோ, சேவையோ ப்ரமோட் பண்றதுக்கு, நீங்க வந்து சோசியல் மீடியா மேனேஜ்மென்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு காணப்படுது. இந்த சோசியல் மீடியா மேனேஜ்மென்ட் அதாவது சமூக வலைத்தள மேன்மை அல்லது சமூக வலைத்தள முகாமைத்துவம் அப்படின்றதுல என்ன நடக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னா, முதலாவது நீங்க ஒரு கலண்டர் ஒண்ணு வச்சுக்கொள்ள வேணும். அதாவது நீங்க வந்து இன்றைக்கு என்ன அப்டேட் பண்ண போறீங்க, நாளைக்கு என்ன அப்டேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றதுக்கான வந்து ஒரு கலண்டர் ஒண்ணு நீங்க வச்சுக்க வேணும். அதே மாதிரி ஷெட்யூல் கோர்ஸ் நீங்க என்ன செய்யணும், என்னென்னத்த நீங்க வந்து போஸ்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு ஷெட்யூல் ஒண்ணு நீங்க வச்சுக்க வேணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான வலைத்தளங்களையும் பயன்படுத்த வேணும். உதாரணமா Facebook பயன்படுத்தணும், TikTok பயன்படுத்தணும், Instagram, Twitter, இல்லாட்டி Google Sheet இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், Google Sheet வந்து ஒரு வெப்சைட்டா ஒண்ணு பயன்படுத்தலாம். இந்த எல்லா வலைத்தளங்களையும் நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, பயன்படுத்த வேணும். இப்படி பயன்படுத்துறதன் மூலமா உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னா, உங்களோட பொருட்களையோ, சேவையோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரமோட் பண்ணக்கூடியதாக காணப்படும். அதே நேரம் வந்து நீங்க உங்களோட பொருட்களையோ, சேவையோ ப்ரமோட் பண்ணணும்னு சொன்னா, ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு தன்மை உண்டு, கன்சிஸ்டன்சி வந்து காணப்பட வேணும். அப்படி காணப்பட்டால் மாத்திரம் தான் உங்களால வந்து சிறந்த முறையில வந்து ப்ரமோட் பண்ணக்கூடியதாக காணப்படும். இப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து உங்களோட ஒரு பொருளையோ, சேவையோ ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, Facebookல வந்து ஒரு கிழமைக்கு, ஒரு வீக்குக்கு வந்து நீங்க வந்து 3 to 10 டைம்ஸ் அதாவது 3 தொடக்கம் 10 தடவ மாதிரி ஒரு கிழமைக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க ப்ரமோட் பண்ண வேணும். உங்களோட போஸ்டர்ஸையோ ஏதாவது விஷயத்த வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேணும். அதே மாதிரி ட்விட்டர் எடுத்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ட்விட்டருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு 5 தடவையாவது நீங்க வந்து உங்களோட சேவை அல்லது பொருளை ப்ரமோட் பண்றதுக்கான உங்களுக்கு வந்து போஸ்டர் சரி எதை சரி நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். LinkedIn எடுத்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு கிழமைக்கு 2 தொடக்கம் 5 தடவை நீங்க போஸ்ட் பண்ண வேணும். Google Plus எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு கிழமைக்கு 3 தொடக்கம் 10 தடவை. Pinterest எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா, 5 தொடக்கம் 10 தடவை ஒரு நாளைக்கு நீங்க என்ன செய்யணும், அப்டேட் போஸ்டிங் எல்லாம் நீங்க என்னத்த ப்ரமோட் பண்ணணுமோ அதை போட்டுக்கொண்டே இருக்க வேணும். அப்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, எவரேஜா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு வாரத்துல குறைஞ்சது 5 தொடக்கம் 10 தடவை சரி, நீங்க வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, உங்களோட இந்த சோசியல் மீடியாஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி உங்களோட பொருள் அல்லது சேவையை வந்து ப்ரமோட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இப்படியான தொடர்ச்சியான தன்மை காணப்பட்டதன் மூலம் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, உங்களோட பொருளை வந்து சிறந்த முறையில ப்ரமோட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல் செஷன்ல வந்து சார் என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொன்னா, சார் பேஜ் ஒன்று காணப்படுது. அது இப்ப வந்து ஆக்டிவா இல்ல. அந்த பேஜ்ல வந்து எப்படி ப்ரமோட் பண்றது அப்படின்றத செஞ்சு அது ஒரு மாத காலத்துக்குள்ள எப்படியான மாற்றங்கள் வருது அப்படின்றத சார் காட்டுவாரு. ஓகே சார். So these are old data, Lamai, but I think it's relevant. So if you want to promote a product in the United States, Lamai, right, some sort of products for adults, that is, you can actually use Twitter as a really good base platform for that. Because around 25% of US adults are using Twitter. And also many politicians and celebrity figures. 36% of Twitter users are usually on the ages of 18 to 29. Okay, so there aren't any small ones like in Facebook, but Twitter mostly 18 because it's mostly relating to technology, business, politics, and other social stuff, right? So mostly thing monahari controversial that Twitter. Okay, so Twitter can be used to send campaigns, events, hashtags. Twitter only made these hashtags famous. Okay, then up Facebook, Instagram, Twitter was the first thing that actually helped to create these hashtags famous. Okay, and Twitter actually creates these very trending hashtags every time. Okay, you can actually create QA sessions, encourage participation, brand management, promoting new products, all those things. But here, Twitter in Sri Lanka, still I don't think it's that famous in Sri Lanka, right?
But if you are planning to create a product which is going internationally, then yes, Twitter is actually a really good option, because in America and other Western countries, Twitter is way more famous, even on par with what? Facebook. But not in the South Asian countries, I think. Okay, but good. International product. And also it helps you to, make your brand a little bit more, brand එක චුට්ටක් අර up කරලා ගන්නත් හොඳ තැනක් තමයි මේ Twitter කියන එක. Yes, Nasmin. ஓகே சார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா ட்விட்டர்ன்ற வெப்சைட்ட நாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நாங்க வந்து இது ஒரு பழைய ஒரு புள்ளிவிவரவியலா இருந்தாலும் கூட இப்போதைக்கு மிக பொருந்தக்கூடிய ஒன்றா காணப்படுது. இதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ட்விட்டர் அமெரிக்கால 21 விதமான யங்கஸ்ட் அதாவது இளைஞர்களால பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்குது. இளைஞர் யுவதிகள் அதாவது 21 விதமான இளைஞர் யுவதிகள் அமெரிக்கால ட்விட்டர் பயன்படுத்தக்கூடியதா காணப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ட்விட்டர அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடியவங்க இந்த யங்கஸ்ட் மட்டுமல்லாம நிறைய பொலிட்டீஷியன் பயன்படுத்துவாங்க. நிறைய செலிபிரிட்டீஸ் பயன்படுத்தக்கூடியதா காணப்படுது. அதனால ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மா காணப்படுது. உங்களுக்கு உங்களோட பொருட்களையோ, சேவையோ ப்ரமோட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மா காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு தெரியும் ட்விட்டர் அப்படின்னு வார நேரம், இதுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள உங்களுக்கு வழங்கலாம். பொலிட்டிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள வழங்கலாம். டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ட்விட்டர் மூலமா அதிகம் ஷேர் பண்ணக்கூடியதா காணப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த ட்விட்டர் யூசர்ஸ் அதாவது பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, நிறைய கேம்பெயின்ஸ் இது மூலமா வழங்கப்படுது. அது மாதிரி ஈவென்ட் சம்பவங்கள், அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ஹேஷ்டாக். உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப Facebookல ஹேஷ்டாக் இப்ப ஃபேமஸ் ஆயிருந்தாலும் கூட, முதலாவது இந்த ஹேஷ்டாக் பயன்படுத்தி குடுக்கக்கூடிய முறைய அறிமுகப்படுத்தினது இந்த ட்விட்டர்ல தான் இது முதலா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதா காணப்படுது. அதே மாதிரி ட்ரெண்டிங்கான ஹேஷ்டாக்ஸ் விடயங்களும் கூட இந்த ட்விட்டர் மூலம் தான் பயன்படுத்தக்கூடியதா காணப்படுது. அது மாதிரி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ஸ் காணப்படுது. என்கரேஜ் பார்ட்டிசிபேஷன் காணப்படுது. பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு பிராண்டை நீங்க உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்றதுக்கு இந்த ட்விட்டரை பயன்படுத்தலாம். அதே மாதிரி புதிய பொருட்களை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு ப்ரொமோட்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ட்விட்டர் உங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதா காணப்படுது. அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸை நேரடியா கேள்வி இதில் கேட்கறதுக்கு ஆஸ்கிங் கஸ்டமர்ஸ் டு லைவ் ட்வீட் அதாவது நேரடியான ட்வீட் செய்யறதுக்காக இந்த ட்விட்டர் உங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ட்விட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இலங்கை போன்ற நாடுகள்ல பெரிய அளவுக்கு ஃபேமஸா இல்லாட்டிலும் கூட இப்ப யுஎஸ் அது மாதிரியான பிரசித்தம் பெற்ற டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதிக ஃபேமஸான ஒன்றாக காணப்படுது. அப்போ உங்களோட பொருட்களை உங்களோட ப்ராடக்டோ இல்லாட்டி சர்வீஸை இன்டர்நேஷனலி அதாவது உங்களுக்கு உலக ரீதியா உங்களுக்கு ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா உலக ரீதியா நீங்க அதை ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெஸ்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இந்த ட்விட்டர் அப்படின்றது காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப யூஎஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபேஸ்புக்கை விட இது ட்விட்டர்ன்றதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது. அதிகமா இந்த பிராண்ட் எல்லாத்தையும் உங்களோட பிராண்டை கொஞ்சம் நீங்க மேலே கொண்டு வர வேணும். பிராண்டை உலக அளவுல பிரசித்தம் பெற வச்சணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ட்விட்டர் ஒரு சிறந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மா காணப்படுது. ஓகே சார். Right. Okay, next one. හොඳම practice එක ළමයි use 80-20 rule. Right? 20% content that deals with your brand. So ඔයාගේ 100% විදිහට contents දැම්මොත් 20% it's for your brand. Discounts, offers, right? මොනා හරි ඔයාගේ audience එකට චූටි benefit එකක් එන දෙයක්. මෙන්න මෙහෙම කරොත් එහෙම අපිට ඔයාලට මෙහෙම offer එකක් දෙනවා. අද රුපියල් 200 reload එකක් දැම්මොත් 1 GB data දෙනවා. අර එහෙම එන්න message එක. That's the 20%. Next one, 80% must be interesting content that is shareable. Right? 80% වෙන්න ඕනි ළමයි content. ඒ කියන්නේ user මේක කිව්වට පස්සේ he will be interested that he will either screenshot it, he will save it in his phone, he will send it to his friend. අර එහෙම යවන එකක් වෙන්න ඕන. Okay? Next one, follow influencers. Famous කට්ටියව follow කරන්න. Next one, share interest and content with your own followers. So ඔයාගේ followers ලට හොඳ interesting content දෙන්න. And then followers ලත් එක්ක engage වෙන්න, කතා කරන්න. message කරන comment දානකොට be ඒ කියන්නේ conversationalist කෙනෙක් වෙන්න ඕන. Those are the best practices for Twitter. Right? Okay, there is some important parts මට අද time මදි ඒ ටික කරන්න. Right? Okay, I will do that in the next class. Right? මම ඒ ටික ඊළඟ class එකේ කරන්න.
because I want to connect both Facebook and Twitter ඔය දෙක එකට කරන්න ඕනේ මම. Right, okay, no worries. මේ ටික බලන්නකෝ. Yes, Nasrin. ஓகே சார். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த ட்விட்டர பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, இப்ப 100% இப்ப 100% ட்விட்டர இத எடுத்துக்கினீங்கன்னு சொன்னா, அதுல 20% 20% நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா, உங்களோட பிராண்ட் மேனேஜ்மென்ட்க்கு. அதாவது உங்களோட பிராண்ட வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு செல்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னா, அதே நேரம் வந்து நீங்க அந்த 20% நீங்க எதுக்காக பயன்படுத்தணும்னு சொன்னா, உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய மாதிரி நீங்க செய்ய வேணும். அதாவது நீங்க இந்த எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு இவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆஃபர் கிடைக்கும். அப்படி வந்து உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பயன் கிடைச்சக்கூடிய மாதிரி கண்டென்ட்ட வழங்குறது வந்து 20% காணப்பட வேணும். உங்களோட பிராண்ட் இன்ஃபர்மேஷன குடுக்கவும் வேணும். அதே நேரம் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, உங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி நீங்க டிஸ்கவுண்ட் சரி, ஆஃபர் சரி வழங்கக்கூடியது வந்து 20% வந்து உள்ளடக்கப்பட வேணும். அடுத்த 80% பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது 80% வந்து இன்ட்ரெஸ்டான கண்டென்ட்டா காணப்பட வேணும். அது வந்து ஷேரபிள். மத்தவங்களால ஷேர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி அமைய வேணும். அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க அடுத்த 80% கண்டென்ட்டும் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா, அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா காணப்பட வேணும். அத பார்க்கிறவங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் ஒண்ணு எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி, அப்படி இல்லாட்டி வந்து அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி, இல்லாட்டி வந்து அத பத்தி அவங்க இன்னொருத்தருக்கு சொல்ற மாதிரி அமையக்கூடிய மாதிரி கண்டென்ட்ட வந்து உருவாக்க வேணும். அது 80% வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டாக அமைய வேணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, ஃபாலோ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ். அதாவது வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, அவங்க வந்து எத இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு கருதுவாங்களோ, அத வந்து நாங்க இனம் கண்டு அதாவது ஃபாலோவர்ஸ் வந்து எத வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கருதுவாங்களோ, அத வந்து நாங்க இனம் காண வேணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, ஷேர் இன்ட்ரெஸ்டிங் கன்டென்ட் வித் யுவர் ஓன் ஃபாலோவர்ஸ். இப்ப உங்களுக்கு தெரியுமா, ட்விட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா, எங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் காணப்படுவாங்க. அந்த ஃபாலோவர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்களோ, அப்படியான கன்டென்ட்ட வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா, ஷேர் பண்ண வேணும். அதே நேரம் வந்து அவங்களோட கான்டாக்ட்ல இருக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணவும் வேணும். அது வந்து என்கேஜ் வித் யுவர் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ். அதாவது உங்களோட இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸோட வந்து நீங்க எப்பவுமே ஈடுபாட்டுல காணப்பட வேணும். அதாவது அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ண வேணும். அதே மாதிரி அதாவது உங்களோட இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் கிட்ட வந்து உங்களோட கான்டென்ட் ஷேர் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும், மோட்டிவேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேணும். ஓகே சார். Okay, Laman. That I think for today enough, right? In next class we'll learn about hashtags, Facebook, and මේවා ටික ඔක්කොම implement කරමු අපේ website එකට. Thank you, Lamai. Bye. Thank you, Nasrin. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Lamai. Bye bye. Bye sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Putra. Bye. Thank you, everyone. Bye then.